সদনত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ আলোচনা চলি আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পুনৰ লোকসভাৰ পৰা वो जो विक्टिम फार्मर्स वहां वो सेटिस्फाइड होते तो हमारे पास क्यों आते? आपने उनका दुख को समझने का कोशिश नहीं किया, आपने समाधान नहीं कर पाया, तभी तो वो हमारे पास आया। और ये बिल पास होने के बाद उनका दुख का, उनका तकलीफ का समाधान भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारा बिल को माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज पूरा देश का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का तरफ से जो प्रेस रिलीज और मेमोरेंडम आ रहा है, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो चर्च का काउंसिल है, बिशप काउंसिल वगैरह, क्या पढ़ा लिखा नहीं है, वो जानकारी नहीं है उनका? आपका कहने का मतलब क्या, वो ऐसे ही मेमोरेंडम, ऐसे ही प्रेस रिलीज दिया है? वो दुख है, इसलिए तो अपील कर रहे हैं आपसे कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सारा एमपी समर्थन करना चाहिए। ये पूरा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के ओर से अपील किया गया है। तो ये आप जानते हुए भी सदन में आप बिना मतलब का बात रख रहे हैं। अपीसमेंट कौन कर रहे हैं? आप बार बार अपीसमेंट का बात करते रहते। संविधान को आज भी 2-3 लोगों ने संविधान का किताब को पकड़ा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, संविधान को हाथ में पकड़ना, भारत के तिरंगा को हाथ में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे, तिरंगा पकड़ेंगे, फिर आप बोलते हैं कि देश से आजाद होना चाहिए, देश को टुकड़ा होना चाहिए, ये नारा लगाने वाले का समर्थन करना यह कहां तक जस्टिफाई करता है? जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोग का कई ऐसा तस्वीर भी है जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगाने वालों का साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझे लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आपका जितना कारनामा है वो पहचान चुके हैं। बहुत आसानी से आप लोग कहता है कि इस देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। मैं भी एक माइनॉरिटी हूं, और माइनॉरिटी कम्युनिटी डेफिनेशन के हिसाब से इस देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। माइनॉरिटी में सबसे छोटा माइनॉरिटी कौन है? पारसी है, जिसका पॉपुलेशन लगभग 52,000 है। सिर्फ 52,000 लगभग बच गया अध्यक्ष महोदय जी हमारे देश में। आप लोगों ने इतना छोटा माइनॉरिटी के लिए सोचा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने छोटा खत्म होने वाला है करके जियो पारसी स्कीम चलाया ताकि हमारा पारसी कम्युनिटी लुप्त ना हो जाए। सबसे छोटा कम्युनिटी का चिंता, वोटों का दृष्टि से वो एक एमपी भी नहीं जिता सकते हैं, लेकिन कहीं लुप्त ना हो जाए। हमारा देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है पारसी कम्युनिटीज। अभी मैं जब यहाँ से खाना खाने के लिए गए थे बाहर मेरा कमरे में, तो पारसी का बड़ा धर्मगुरु आकर के हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया है नरेंद्र मोदी जी को, हमारी सरकार को, कि वक्त अमेंडमेंट बिल लेके आया है। क्या वो छोटा कम्युनिटी है बोल के उसको हम भूल जाएंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि उसका वो एमपी नहीं जीता सकता है? छोटे से छोटे कम्युनिटी को भी ध्यान रखने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। आप अध्यक्ष महोदय जी वेणुगोपाल जी, थोड़ा सा उनको जब सच्चाई बात बता रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बैठने में तकलीफ मैं देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा पेशेंस से सुनिए। मैं बहुत जल्दी अपना बात को समाप्त करूंगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है, किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने यह लफ्ज को फिर से इस्तेमाल किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारा सरकार के खिलाफ आप नाराबाजी लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन आप जब कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, आप समझता है इसका क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं,
हिंदुस्तान से ज्यादा माइनॉरिटी का सेफ्टी कहीं और नहीं है। इस देश में हर एक माइनॉरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है। अध्यक्ष महोदय जी, ये कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा देश में जितना बॉर्डर कंट्री से आप सब जानते हैं, 1959 में, अध्यक्ष महोदय जी, 1959 में चीन और तिब्बत में जो समस्या हुआ, उस समय तिब्बतन जो लोग हैं परम पावन दलाई लामा जी के साथ कहाँ आना पड़ा? हमारा देश में आया और शरण लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के समस्या जब खड़ा हुआ, वहां के सारा रेफ्यूजी कहाँ आया? हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे यहाँ रेफ्यूज लिया है। बांग्लादेश में वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी का खिलाफ में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वो कहाँ आए? रेफ्यूजी बन करके भारत में आया है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जब माइनॉरिटी सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जब वहाँ रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वो कहाँ आए? वो हमारा देश में आया है। अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका तमिल का साथ जब समस्या हुआ, श्रीलंका तमिल भारत में आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है? ये बहुत गलत बात जो आप लोग कह रहे हैं। आपको आने वाला पीढ़ी भी माफ नहीं करेगा। अपना देश को गाली देना, अपना देश को बदनाम करना, ये आप सदन में रिकॉर्ड में कहा है। आने वाला पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेंगे आप सुन लीजिए। और कहता है कि सेकुलर के बारे में कई लोगों ने कहा है, जब हमारा देश, भारत देश का विभाजन हुआ तो भारत देश तो सेकुलर रह गया, हमारा देश से जो अलग हुए वो सेकुलर नहीं हुआ। क्यों अध्यक्ष महोदय? ये तो जानना जरूरी है और इस सदन में मुझे कहना चाहिए। इस देश में भारत देश सेकुलर इसलिए है कि भारत देश में मेजॉरिटी लोग सेकुलर सोचते हैं। मेजॉरिटी सेकुलर सोचते हैं तभी तो ये देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेकुलर क्यों नहीं है? किसके वजह से सेकुलर है? उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करना चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म को लेकर के ये लोग बार बार सेकुलर कहते। अगर ये पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते तो अपने आप को ये सेकुलर नहीं कहते। यहाँ सब फ्रीली कह सकते हैं हम सेकुलर देश में रहता है, तो इसके बावजूद भी आप इस देश को गाली देने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर के जो आप लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया, मैं आपका जो पुराना रिकॉर्ड को मैं कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उन्होंने क्या कहा और क्या पॉलिसी अपनाया उसको मैं बोलना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950s में स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करके कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मेजोरिटी नहीं करना है, ट्राइबल लोगों का अपना तरीका से जीना देना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन के खिलाफ हम नहीं कर रहे हैं। वो नेहरू जी ने कहा था कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये नेहरू जी का पॉलिसी है। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में मदर तेरेसा को हमारे वहां नहीं आने देने के लिए प्रतिबंध किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने मदर तेरेसा का एंट्री बैन किया है। और हमको आप कहते हैं कि क्रिश्चियन को अटैक करते हैं। देखिए, आप लोग, आपका इतिहास से आप भाग नहीं सकते हैं। और नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इज्जत सब करते हैं उस हिसाब से, लेकिन उनका किया वाला चीज को भी आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। मैं
हमारे लिए 12 नहीं बजा, ऑपोजिशन पार्टी का 12 बज गया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज जितना चर्चा करने का समय दिया, सबने चर्चा किया, अपना अपना बात को रखा है। जिसको समझना था समझ गया है, जिसको नहीं समझना था उसको समझा के फायदा नहीं हुआ, वो भी मैंने देख लिया है। लेकिन ये बिल पास होने पर करोड़ों गरीब महिलाएं, बच्चे, गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं सबको कहना चाहता हूं, हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है और इस बिल को समर्थन करके पारित होने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्यगण, अब हम आइटम नंबर 12 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 108 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवान, ना वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। देते हैं लो बी क्लियर। সভাৰ পৰা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই আছো। অব্যাহত আছে বিতৰ্ক ৱাকফ বিধেয়কক লৈ। এই পৰ্যন্ত বিধেয়কক লৈ আলোচনা হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে কিৰেণ ৰিজিজুৱে গোটেইখিনি কথা সদৰিও কৰিছে আৰু কৈছে এই আইনখনে কি কি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক কিয় এই বিধেয়কখনক আইনলৈ পাৰিত কৰিব লাগে সেই কথা
ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতৰি কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল আজি কিছু সময় পূৰ্বে 1.5 ঘণ্টামান পূৰ্বে তাৰ পাছত কিৰেণ ৰিজিজু ইতিমধ্যে বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু কোৱা হৈছে যে এই ওয়াকফ বোৰ্ডৰ যি সংশোধনী আইন বা বিধেয়কখনে স্বাভাৱিকতে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলকে সহায় কৰিব আৰু ইছলাম ধৰ্মী মহিলা ইছলাম ধৰ্মী যুৱক পুৰুষ সকলোকে সহায় কৰিব সমান্তৰালভাৱে এই আইনখনক লৈ আশাবাদী খুদ ইছলাম ধৰ্মী একাংশ লোক আজি আমি দিনৰ ভাগতো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে মিঠাই খুৱাই আনন্দ উৎসাহত মতলীয়া হৈছিল ভূপালত সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আন প্ৰান্ততো সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এয়া লোকসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো ভোট হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই এই বিধেয়কখনক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব সংশোধনী বিধেয়কখনক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে মাৰাথন আলোচনা চলিছে বিধেয়কখনক লৈ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা অব্যাহত আছে বিতৰ্ক ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কে কেনে পৰিৱৰ্তন আনিব ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব নেকি সেই প্ৰশ্নবোৰ উঠিছে বৈধভাৱে ওয়াকফ সম্পত্তি বুলি ঘোষিত কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত নহয় বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ওয়াকফ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক পৰিচালনা আৰু স্বচ্ছতা আনিব জিলা আয়ুক্তই ওয়াকফ সম্পত্তিৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব চৰকাৰী সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হৈ আছে নেকি তাৰো হ'ব পৰীক্ষা বৈধ ওয়াকফ সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু এই আইনৰ জৰিয়তে ওয়াকফ সম্পত্তিৰ প্ৰকৃত জৰীপ হ'বনে জৰীপ আয়ুক্তৰ সলনি জিলা আয়ুক্তই জৰীপ কৰিব আৰু বৰ্তমান প্ৰচলিত জৰীপ পদ্ধতিৰে জৰীপ সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ওয়াকফ সম্পত্তিৰ সঠিক দলিলৰ বাবে জৰীপৰ ব্যৱস্থা ওয়াকফ বোৰ্ডত অমুছলমান প্ৰতিনিধি গৰিষ্ঠ হ'ব নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে সেই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে স্পষ্টৰূপে সকলো কথা কৈ দিছে লোকসভাৰ পৰা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ যেহেতু বিৰোধীয়ে এই সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ ঘোৰ আপত্তি দৰ্শাইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এই সংশোধনী বিধেয়কখনে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিব আনকি অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈও যেহেতু তেওঁ লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি হয় তেওঁ বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ ক'বলগীয়াখিনি কৈছে আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে কিছু সময় পূৰ্বে কৈছে যে আমি আপোনালোকক ক'বলগা কথাখিনি ক'লো এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত সেই সকলো কথা নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু এই আইনখনকটো আমি ক্লিয়াৰ হৈ গই ইয়া অধ্যক্ষৰ ভাষ্য মহাসচিব Kind attention of honorable members is invited to the method of operation of the automatic vote recording system. 1. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. 2. When the honorable speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. 3. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. 4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. 5. Honorable members may please note that their votes will not be registered. 1. If buttons are kept pressed before the first gong, or 2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. 6. Honorable members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second gong.
honorable members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. 8. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय डिवीजन अब मतदान। ভোটদান হৈ আছে এয়া লোকসভাত ভোটদান হৈ আছে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই আছো মাজনিশাও লোকসভাত এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলিছে 12:17 গৈছে বৰ্তমান এয়া 12:17 লোকসভাত ভোটদান ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ আৰু ভোটদানত কি ফলাফল আহে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে এই বিধেয়কখনৰ সপক্ষ 226টা ভোট আহিছে হয়তো আমি দেখাত যদি ভুল হোৱা নাই আৰু বিপক্ষৰ 161টা ভোট আহিছে আমি প্ৰকৃত যেটো ফলাফল আহে এই ভোটদানৰ হিয়া কিছু সময় পাছতে গম পাম অধ্যক্ষ নিজে ক'ব সেইখিনি কথা এয়া দেখুৱাই আছো আমি টেলিখন এই সংশোধনী বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ কি লাভালাভ সেইখিনি বৰ্ণনাও কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে গোটেই দেশজুৰি ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াও হৈছে আৰু একাংশ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ইয়াক সমৰ্থন কৰিছে মিঠাই খোৱাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক এই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কখন যেতিয়া আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব সংশোধনী আইন হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু সেই কাৰ্যকৰীকৰণে প্ৰকৃত অৰ্থত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰহে উপকাৰ কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাবী কৰিছে আৰু সেইখিনি কথা একাংশই বুজি পোৱা বুলিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদৰি কৰিছে যাৰ বাবে আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল ওলাই অহা বুলি সদৰি কৰিছিল লোকসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ লোকসভাত আজি দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আলোচনা অব্যাহত আছিল 12 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় হৈ গ'ল আৰু এইখিনি সময়তো এই বিধেয়কখনৰ যি আলোচনা সেই আলোচনা আমি দেখিবলৈ পালো কিছু সময় পূৰ্বে আৰু এতিয়া ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত স্বাভাৱিকতেই শাসকীয় পক্ষৰ সাংসদৰ সংখ্যা যেটো বেছি এনডিএৰ মিত্ৰজোঁট মিলাই আৰু সেই ফালৰ পৰা চাব গ'লে এই সংশোধনী বিধেয়কখন আইনলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু তাতো অৱশ্যে দুই এজনৰ মতবিৰোধ আছে আৰু সেই মতবিৰোধ ইতিমধ্যে একাংশই স্পষ্টভাৱেও কৈ দিছিল এনডিএৰে যাৰ মতবিৰোধ আছিল সেইখিনি কথা তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ কৈও দিছিল আনকি একাংশই পূৰ্বে যেটো মন আছিল যে এই সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সেই মনটো খলাই লৈছিল আৰু আজি লোকসভাৰ মজিয়াতেই একাংশ সাংসদে এই বুলিও সদৰি কৰিছিল যে আমি এতিয়া সমৰ্থন কৰাৰ মন বান্ধি লৈছো ঠিক এনেধৰণৰ কথা এনেধৰণৰ বিতৰ্ক অব্যাহত আছিল আৰু এতিয়া অৱশেষত এই যি বিধেয়ক সংশোধনী বিধেয়কখনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু ভোটদানৰ ফলাফল হয়তো আৰু খুব বেছি 10 মিনিটৰ ভিতৰতে সন্মুখলৈ আহিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষই এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে আৰু যি নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মবোৰ ইতিমধ্যে বুজাই দিয়া হৈছে আৰু সেই অনুসৰি ফলাফল কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই সন্মুখলৈ আহিব বুলি আমি ক'ব পাৰো ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কে কেনে পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে
আৰু এই বিধেয়কখনে অৰ্থাৎ ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব নেকি বুলিও বিভিন্নজনে সদৰি কৰিছে কিন্তু বৈধভাৱে ওয়াকফ সম্পত্তি বুলি ঘোষিত কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ওয়াকফ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক পৰিচালনা আৰু স্বচ্ছতা আনিব এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটোৱে সেই কথাটোহে কোৱা হৈছে জিলা আয়ুক্তই ওয়াকফ সম্পত্তিৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে সৰকাৰী সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হৈ আছে নেকি তাৰো হ'ব পৰীক্ষা বৈধ ওয়াকফ সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হ'ব এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সেইখিনি কথাও কোৱা হৈছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ওয়াকফ সম্পত্তিৰ জৰীপ হ'বনে নহয় জৰীপ হ'ব আৰু আয়ুক্তৰ সলনি এতিয়া জিলা আয়ুক্তই জৰীপ কৰিব বৰ্তমান প্ৰচলিত জৰীপ পদ্ধতিৰ আৰু জৰীপ আয়ুক্তৰ সলনি জিলা আয়ুক্তই জৰীপ কৰিব সেই কথাও কৈ দিয়া হৈছে এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশৰূপে বৰ্তমান প্ৰচলিত জৰীপ পদ্ধতিৰেই জৰীপ সম্পন্ন কৰা হ'ব খালি জৰীপ আয়ুক্তৰ সলনি জিলা আয়ুক্তই এই জৰীপ প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিব ওয়াকফ সম্পত্তিৰ সঠিক দলিলৰ বাবেই জৰীপৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ভোটদান বৰ্তমান চলি আছে এই ভোটদানৰ ফলাফলৰ বাবে আমি হয়তো কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া স্বাভাৱিকতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ দৃঢ় স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে বাৰে বাৰে দাবী কৰি থকা হৈছে যে ই কোনো ধৰণৰ মুছলমান লোকসকলৰ বিপৰীতে যোৱা সিদ্ধান্ত নহয় ই মুছলমান লোকসকলৰ সপক্ষে যোৱা এটা সিদ্ধান্ত বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে সদৰি কৰি আছে আৰু সাধাৰণতে ইছলামত ওয়াকফৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে যি টকা প্ৰকৃত অৰ্থত জনকল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে ইছলাম লোকসকলৰ মুছলমান লোকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে যি টকা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই টকাই ওয়াকফত থাকিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই কথাটো কৈছে আৰু এই টকাৰ ইফাল সিফাল হোৱাটো কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যেতিয়া এই টকাৰ খেলিমেলি হয় তেতিয়া সাধাৰণতে সেই নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকলৰ বা যাৰ কল্যাণৰ বাবে সেই পুঁজি ধাৰ্য কৰা হয় সেই লোকসকলৰ হানি হয় আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকল দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজি থাকিবলগীয়া হয় সেই দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে অহা পুঁজি যেতিয়া কাৰোবাৰ জেপত যায় বা কিবা কাৰণত সেই টকাৰ যদি সুচাৰুৰূপে ব্যৱহাৰ নহয় সেই টকা যদি অথলে কৰবাত যায় তেনেহলে সেয়া অত্যন্ত দুখৰ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় আৰু সেই বিষয়টোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদৰি কৰিছে যে এই কথাবোৰ আমি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰা দৰকাৰ এতিয়া যাৰ বাবে এই নতুন যি সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া অনা হৈছে এই বিষয়বোৰক ভালদৰে তদাৰক কৰিব আৰু ইয়াৰ যি অব্যৱহৃত এটা অংশ থকা বুলি বিভিন্নজনে সন্দেহ কৰে ইয়াক অন্য ধৰণে একাংশই ব্যৱহাৰ কৰা বুলি যেটো সন্দেহ কৰা হয় এই সম্পত্তিক লৈ যি বিবাদৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ আৰু নোহোৱা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদৰি কৰিছে যাৰ বাবে এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ দৰকাৰী বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে আৰু আমি আৰু বৰ বেছি হয়তো সময় অপেক্ষা কৰিব নালাগিব 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে হয়তো আমি ফলাফলটো পাব পাৰো কি আশা কৰিছো আমি অপেক্ষাৰত ফলাফল ওলোৱালৈকে এই যি সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সপক্ষে কিমানজনে ভোট দিছে এই ওয়াকফ আইনখনৰ বা বিধেয়কখনৰ বা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিমানজনে ভোট দিছে হিয়া জানিবলৈ আৰু এই ওয়াকফ সম্পত্তি যি জনকল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কোৱা হয় ইয়াক দানৰ জৰিয়তেও সংগ্ৰহ কৰা হয় এই ওয়াকফ সম্পত্তি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে দানৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু এই সম্পত্তিৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত অৰ্থত জনকল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰা হয় আৰু এই সম্পত্তিক সংৰক্ষিত কৰি ৰখাটোৱে হৈছে ওয়াকফ বুলি কোৱা হয় বা ওয়াকফ বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেই সংৰক্ষিত যি সম্পত্তি সেই সংৰক্ষিত সম্পত্তিক লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু সেই প্ৰশ্নবোৰৰ বাবে এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহযোগিতা বিচৰা হৈছিল কিন্তু বিৰোধীয়ে ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াক সহজভাৱে নলও বুলিও বিশেষকৈ কংগ্ৰেছলে সদৰি কৰিছে মতামত গৌৰৱ গগৈ যিগৰাকী অসমৰ সাংসদ কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী উপদলপতি হয় লোকসভাত তেওঁ ইতিমধ্যে বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁ নিজৰ ভাষণেৰে এই বিষয়টোৰ সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ঠকা খৰকা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল
আৰু অৱশ্যে প্ৰত্যুত্তৰো দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদৰি কৰিছিল যে আচলতে ভুল ব্যাখ্যা ইয়াৰ আগবঢ়োৱা হৈছে যেনেধৰণে কথাবোৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণৰ কথাবোৰ নহয় হিতে বিপৰীত হ'ব এই কথাবোৰ যদি এনেধৰণে উপস্থাপন কৰি থকা হয় জনমানসক বা জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে বুলিও সদৰি কৰা হৈছিল বিৰোধী বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলক এনেধৰণে উভতি ধৰিছিল শাসকীয় পক্ষই যেতিয়া জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়াই চৰকাৰৰ দায়িত্ব হৈছে জনসাধাৰণক প্ৰকৃত বাটটো দেখুৱাই দিয়াৰ বিৰোধীয়ে যিমানে চেষ্টা নকৰক কিয় বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকৃত বাট দেখুৱাই দিম বুলি দাবী কৰিছিল অৰ্থাৎ বিৰোধীৰ সকলো কটু সমালোচনাক তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়া বুলিও সদৰি কৰিছিল আৰু এতিয়া অৱশেষত সেই অন্তিম মুহূৰ্তটো এয়া অন্তিম মুহূৰ্তৰ অন্তিম ক্ষণ এয়া এই ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কখন সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া যিটো হ'ব আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ এয়া অন্তিম ক্ষণ মাজনিশা লোকসভাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই আছোঁ আৰু এয়া লোকসভাত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ স্বাভাৱিকতেই এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত কাৰো ভাষণ আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ এই নিৰ্দিষ্ট সময়ত কেৱল যি আন্তঃগাঁথনিগত যিখিনি টেকনিকেল দিশ আছে সেই টেকনিকেল দিশেৰেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে লোকসভাৰ ভিতৰত আৰু সেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ কিছু আমি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ কিছু দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ যিবোৰ কাৰিকৰী দিশ আছে সেই কাৰিকৰী দিশখিনি হয়তো আমি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিম লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছিল সেই কথাটো হয়তো কিছু সময়ৰ বাবে এই মৌনতা আমি লোকসভাত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু হয়তো কিছু সময় লাগিব হয়তো ভবাতকৈ অলপ সময় লাগিব পাৰে আলোচনাৰ অন্তত যিহেতু ভোটদান আৰম্ভ হৈছে এই ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিছু হয়তো পলম হ'ব পাৰে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সৈতেও যাতে অধিক তথ্য আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ প্ৰকৃততে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণৰ কিমান সময় লাগিব সেইখিনি আমি আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু এতিয়া মাজনিশাৰ সময় এই মুহূৰ্তটো লোকসভাত এইসকল সাংসদ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে তাত উপস্থিত আছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এটা ইতিহাস হ'বগৈ আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটোৰ জৰিয়তে সেই ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'বলৈ যেন অপেক্ষা কৰি আছে প্ৰতিগৰাকী সাংসদ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাই আমাৰ আউটপুট হেড নৱজিৎ ভাগৱতী আছে ফোন লাইনত নৱজিৎ গোটেই সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অলপ বুজাই দিয়ক ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু কিমানমান সময় লাগিব পাৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া যিখিনি প্ৰাঞ্জল আছে চলি আছে প্ৰক্ৰিয়াটো সেই প্ৰক্ৰিয়া মতে হ'ল যে প্ৰথমে তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়টো যিটো আইজ আৰু নেইজ আহিছিল বা দেখুৱাইছিল প্ৰথম বিধেয়কখন তেওঁলোকে ভোটলৈকে দিব নে নাই তাৰ বিষয়ত ভোটদান কৰে অৰ্থাৎ সকলোৰে ভোট লৈ পেলাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত হয় শেষত অৰ্থাৎ কিছু সময় লাগিব তাৰ যিটো ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে কিছু সময় লাগে আৰু শেষত তেওঁলোকে আইজ নে আৰু বা তেওঁলোকে সপক্ষে দিয়ে নে বিপক্ষে দিয়ে ভোটদান সেই প্ৰকৃত বাটনটো তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজন সাংসদে য'ত বহা চিটৰ সন্মুখৰ টেবুলত একোটা বাটন থাকে সেই বাটন টিপি তেওঁলোকৰ ভোটদান কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি সপক্ষে দিয়ে সপক্ষে ভোটদান কৰে আৰু যদি কোনোবাই বিপক্ষে দিয়ে বিপক্ষে ভোটদান কৰে আৰু সেই যিটো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ জৰিয়তে হোৱা ভোটদান সেই ভোটদানটো আমি স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাম যে হয় যদি সপক্ষে দিছে আইজ বুলি কয় আৰু বিপক্ষে দিলে নেইজ বুলি থাকে অৰ্থাৎ এই দুটাই থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ এই যিটো কমপ্লিট অৰ্থাৎ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ আগতে সাধাৰণতে দফাই দফাই তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে হয়তো দফাই দফাই বিবেচনাটো এনেকুৱা যে